اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملسن نیوز بلیٹن کے ساتھ حسن نقوی حاضر خدمت ہے۔ استعماری و صہیونی قوتوں نے دنیا کا جہنم بنا دیا۔ ہر مظلوم اسلام کے عالمگیر عادلانہ نظام کے لیے ظہور مہدی کا منتظر ہے۔ حکومت اپوزیشن کرسی بچاؤ اور گراؤ کے کھیل میں حدود سے اتنا تجاوز نہ کریں کہ سارا کھیل ہی ختم ہو جائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر ہفتہ 15 شعبان کو ملک بھر میں امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کی مناسبت سے یوم عدل منایا گیا۔ اس موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ شب بارات نیمہ شعبان کو تمام مساجد و امام بارگاہوں میں شب بیداری اور اجتماعی اعمال اور دعائیں کی گئیں۔ بوقت سحر دریاؤں، جھیلوں، سمندر میں عریضہ ہائے حاجت سپرد آب کیے گئے۔ خصوصی محافل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے علماء ذاکرین نے فلسفہ ظہور مہدی پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور عالم اسلام، پاکستان سمیت پوری انسانیت کے مصائب و آلام کے خاتمہ کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کشمیر و فلسطین، برما، یمن، قطیف سمیت مظلومین عالم سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں محفل یوم عدل سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ استعماری اور صہیونی قوتوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے۔ ہر مظلوم اسلام کے عالمگیر عادلانہ نظام کے لیے ظہور مہدی کا منتظر ہے۔ مظلوموں کی فریادیں عرش کو ہلا رہی ہیں۔ ہر مظلوم ظہور مہدی کی صورت عدل کی سرفرازی اور ظلم کی تاجی کا منظر دیکھنے کے لیے فریادی ہے۔ حکومت و اپوزیشن کرسی بچاؤ اور کرسی گراؤ کے کھیل میں حدود سے اتنا تجاوز نہ کریں کہ سارا کھیل ہی ختم ہو جائے۔ عدلی دشمن بھارت آزمائشی میزائل گرا کر قومی سلامتی سے چھیڑخانی کر رہا ہے اور اندرونی ایجنٹوں کو دوبارہ متحرک کر چکا ہے۔ اہل سیاست ذات و جماعت کے مفاد کی بجائے ملک و قوم کے مفادات کو ترجیح دیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ طاقتوروں کا ظلم حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف شیطنت کے پیروکار دنیا کے ہر ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے عدل و انصاف کو پامال کر رہے ہیں تو دوسری جانب اکثر مسلم ممالک میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال ناگفتہ بے ہو چکی ہے۔ مسلم حکمرانوں میں نفسا نفسی کا رجحان اور بھارت و اسرائیل کی جانب بڑھتی ہوئی رغبت تشویشناک ہے۔ معاشی مفادات کے لیے کشمیر و فلسطین کے مظالم پر خاموشی ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ حق کی سرفرازی اور ظلم کی نابودی کا وعدہ خداوندی پورا ہو کر رہنا ہے۔ مسلم حکمرانوں بڑی طاقتوں کے خوف کا طوق اتار پھینکیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اغیار کا دامن نہ تھامیں، باہمی تنازعات کے حل کے لیے OIC کا پلیٹ فارم استعمال کریں اور اسے مضبوط بنائیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ہر مذہب نے امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئی کی ہے۔ شیعہ سنی حدیث اور روایات کا اتفاق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا کر ظلم و جبر سے بری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے امت کو وسعت دے گا، بندوں کے دلوں کو عبادت سے بھر دے گا، جھوٹ فنا ہو جائے گا، سچائی کا بول بالا ہوگا، فتنہ و فساد ختم ہوگا اور اشرف المخلوقات انسانوں کی گردن سے غلامی و ذلت کا طوق نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ عالمگیر یوم عدل جشن امام زمانہ مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جڑوائی شہروں کی مساجد و امام بارگاہوں میں اجتماعی اعمال، راول جھیل کے سبزہ میں محفل مقاصدہ، عریضہ جات سپرد آب۔ تو مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا جشن ورود و مسعود ہفتہ کو عالمگیر یوم عدل کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر جڑواں شہروں کی مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر محافل میلاد، کانفرنسیں، سیمینار اور ظہور امام العصر کی مناسبت سے جلسے منعقد ہوئے اور حاجت مندوں نے دریاؤں، نہروں اور ڈیموں میں اپنی حاجات کے لیے عریضہ جات سپرد آب کیے۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بلا تفریق مسلک و مکتب، مساجد، امام بارگاہوں اور عبادتگاہوں میں نیمہ شعبان، شب برات کی خصوصی دعاؤں اور جشن کے پروگرام منعقد ہوئے۔ وطن کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا تھا جبکہ پوری کائنات بکا نور بنی ہوئی تھی۔ ہر فرد، مرد و زن اور چھوٹے بڑے بارگاہ عزدی میں گڑ گڑا کر دعائیں اور احزاری کر کے سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لا رہے تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کی ایام عدل کمیٹی، مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن MO کے زیر اہتمام راول ڈیم کے سبززار میں مرکزی اجتماع منعقد ہوا جو صبح تک جاری رہا، جس کی صدارت تنظیم کے چیئرمین سید محمد عباس کاظمی نے کی۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے جشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کی مصائب و آلام سے نجات کا واحد راستہ محمد و آل محمد کے پاکیزہ اصولوں کی عملی پیروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا ایک عظیم مسیحا کی منتظر ہے جو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
जशन से आदिल फयाज राय, सैयद वसीम बुखारी, जाकिर वासिफ मशदी, सैयद फरत अब्बास कासमी, सैयद फवाद नकवी और दीगर सनाखानों ने बारगाह इमाम अल असर में मनकबत और कसीदा खानी की। आलमगीर अयाम अदल के मरकजी जलसे में TNFJ फेडरल कैपिटल की यौम अदल कमेटी की जानिब से एलामिया जारी किया गया। एलामिया में हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो शिया मुतालबात पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में जो भी लाएअमल देंगे इस पर लब्बैक कहते हुए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। एलामिया में वाज़िया किया गया कि सुन्नी शिया की मुश्तरका कुर्बानियों और मुतहद अमली जद्दोजहद से मारूज़े वजूद में आने वाला वतन अजीज पाकिस्तान को मखसूस मकतब की स्टेट बनाने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। एलामिया में कालादम ग्रुपों के नए नामों से सरगर्मियों पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसे नेशनल एक्शन प्लान को सबुताज करने के मुतरादिफ करार दिया। इस मौका पर खुसूसी मुशायरे का भी इनकाद किया गया जिसमें जुड़वा शहरों के मारूफ शोरा मोहसिन जाफरी, नईम अब्बास नईम, शामीर जैदी, अहसन मुश्तबा, सईद सादिक, मुहिब अली रिजवी, निसार अब्बास साहिल और दीगर ने बारगाह इमाम ज़माना में गुलाहे अकीदत पेश किए। शदीद तूफान और बारिश के बावजूद हजारों हाजतमंदों के काफिलों ने मरकजी जलसे में शिरकत करके अपनी अकीदत का इजहार किया। मरकजी जश्न में शरीक हाजतमंदों ने आगा सैयद मुर्तजा मूसवी एडवोकेट और आगा सैयद रूहुल अब्बास मूसवी एडवोकेट, जुल्फकार अली राजा, मरकजी सदर मुख्तार एसो, सैयद अली नकवी, नायब सदर सैयद जिरवान मोहम्मद काज़मी और दीगर रहनुमाओं की सरकर्दी में रावल डैम ने अपनी हाजात के अरीज़े सुपर्द-ए-आब किए। आगा मोहम्मद मुर्तजा मूसवी एडवोकेट, आगा रूहुल अब्बास मूसवी एडवोकेट, चौधरी मुश्ताक हुसैन, शौकत जाफरी, अली अजवद नकवी, अली अबूजर चौहान, जॉन अली मशदी, सैयद मुसैयब बादशाह, असद हमदानी और दीगर अमायदीन ने जश्न इमाम ज़माना का केक काटा। निजामत के फ़राइज़ मलक इजलाल, हैदर अल हैदरी और काजी वफा अब्बास ने सर अंजाम दिए। मुख्तार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इब्राहिम स्काउट्स, मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। ज़िले इंतजामिया के अफसरान और पुलिस भी जलसेगाह के अतराफ में मौजूद थी। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक्र जाफरी पाकिस्तान के नुमाइंदा वफ़द की वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर से मुलाकात। पीर नूरुल हक कादरी को शिया मुतालबात, मकतब तशय्युअ में पाई जाने वाली बेचैनी और इज़्तिराब की तरफ मुतवज्जह किया गया। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक्र जाफरिया पाकिस्तान के नुमाइंदा वफ़द ने वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से वज़ारत मज़हबी अमूर मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात की। वफ़द में सैयद हसन काज़मी, डॉक्टर अल्लामा गज़नफ़र अब्बास मलिक, अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी, अल्लामा शबीउल हसन काज़मी, जुल्फ़कार अली राजा और ज़ुल्क़रनैन हैदर शामिल थे। इस मौका पर TNFJ के मरकज़ी सेक्रेटरी ताल्लुकात आमा सैयद हसन काज़मी वफाकी वज़ीर को शिया मुतालबात और मकतब तशय्युअ में पाई जाने वाली बेचैनी और इज़्तिराब की तरफ मुतवज्जह करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जानिब से पेश करदा मुतालबात पर फौरी अमल दरामद करें। उन्होंने बावर कराया कि यकसा निसाब तालीम हर शहरी का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान मकातिब के लिए काबिल कबूल निसाब के बजाय जो कोर्स यकसा निसाब के नाम पर जारी किया गया है इसमें कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नजरियात शामिल हैं। लिहाजा अहले तशय्युअ तलबा के लिए जो दगाना शिया दीनियात का दोबारा इजरा किया जाए। बसूरत दीगर निसाब में मौजूद इस्लामी मज़ामीन में सिर्फ मुश्तरकात को शामिल किया जाए। TNFJ के वफ़द ने पार्लियामेंट से मुश्तरका सेशन में मंजूर किए गए मुतनाज़ा फैमिली लॉ बिल को मकतब तशय्युअ के कायद और आइन के आर्टिकल 227 के मुनाफी और पर्सनल लॉज में मुदाखलत का रास्ता खोलने के मुतरादिफ करार दिया। इस तरमीम को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया गया। हसन काज़मी ने अज़ादारी पर नारवा पाबंदियों, अकायद में मुसलसल मुदाखलत, नहों पर पाबंदी, तकफीरी शिद्दत पसंद कालादम ग्रुपों के नए नामों से सरगर्मियों और मुल्क में दहशत गर्दी की ताज़ा लहर बिलखसूस साने शिया जामे मस्जिद कूचा रिसालदार पेशावर के मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी, इमदादी पैकेज और साने की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया। TNFJ के वफ़द ने मुल्क में बेगुनाहों की शेड्यूल 4 में शमूलियत को जुल्म और ज़्यादती करार देते हुए इसे इंतहा पसंदों को रिलीफ देने का बायस करार दिया। आखिर में वफ़द ने मुल्क में क़याम अमन को यकीनी बनाने, पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए तहरीक नफ़ाज़ फ़िक्र जाफरिया के कायद आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की क़यादत में अमली जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इज़हार भी किया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने तहरीक नफ़ाज़ फ़िक्र जाफरिया के वफ़द की मारूज़ात को बगौर सुनकर इन पर मुस्बत अमल दरामद का वादा किया और कहा कि हुकूमत तमाम मकातिब फ़िक्र के हकूक़ की यकसा अदायगी पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारे मंशूर का हिस्सा है, जिसके लिए हम तमाम मकातिब फ़िक्र को साथ लेकर चलेंगे और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। अज़ादारी सैयद शुहदा पर नारवा कदगने, उलमा और ज़ाकिरीन पर बेजा पाबंदियाँ, अहले तशय्युअ के साथ इम्तियाजी सलूक। TNFJ के सूबाई सदर की स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से मुलाकात। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरी सूबाई कौंसिल पंजाब के वफ्द ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ज़हूर हुसैन से मुलाकात की। वफ्द में TNFJ पंजाब के सूबाई सदर अल्लामा सैयद हुसैन मुकद्सी, तर्जुमान सैयद हसन काज़मी, रीजनल सदर लाहौर सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी, सैयद इमरान हैदर नकवी और सैयद नासिर बुखारी शामिल थे। इस मौका पर TNFJ के सूबाई सदर अल्लामा सैयद हुसैन मुकद्सी ने मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात, कालादम दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियों, आज़ादारी के प्रोग्रामों और अमन पसंद उलमा व ज़ाकिरीन पर नाजायज़ पाबंदियों, बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमात और शेड्यूल 4 का क़याम और शिया मुक़द्दसात की तौहीन के पै दर पै वाक़यात की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए आइनी और मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने सूबा भर में मसाजिद और इमाम बारगाह और मिलाद और आज़ादारी के प्रोग्रामों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का दरीना मुवक्कफ दोहराते हुए अल्लामा हुसैन मुकद्सी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला रूह और रियायत और बिला इम्तियाज कार्रवाई वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि 80 के करीब कलदम दहशतगर्द जमातों में बेशतर नाम बदल कर न सिर्फ मुतहर्रिक हो चुकी हैं, बल्कि इनके नुमाइंदे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक़्ह के नुमाइंदे बनकर सरकारी इदारों में और कमेटियों में शामिल हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान की धज्जियां बिखेरने, शोहदाए दहशतगर्दी के लहू से बेवफाई और उनके लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं। अल्लामा हुसैन मुकद्सी ने बावर कराया कि बैरूनी फंडिंग पर पलने वाले दहशतगर्द कालादम जमातें बैरून मुल्क दुश्मन एजेंसियों की मकामी सहूलतकार हैं, जिन पर गिरफ्त किए बगैर पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सकेगा। वफ्द ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला को आज़ादारी पे नारवा पाबंदियों बशमूल नई मजालिस और चार दीवारी के अंदर मुनक्किद होने वाली मजालिस पर कदगन अमन पसंद उलमा ज़ाकिरीन पर पाबंदियों और अकायद व नजरियात में मुदाखलत पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इन्हें मजहबी आज़ादी और आइनी हकूक़ के खिलाफ वर्जी करार दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई तर्जुमान हसन काज़मी ने कहा, सूबे में तकफीरी शिद्दत पसंद ग्रुप सरेआम इश्ताल अंगेजी और सोशल मीडिया पर शर अंगेज पैगामात नशर करने के मुर्तकिब हो रहे हैं, लेकिन शिया मुक़द्दसात की तौहीन में मुलविस शर पसंदों के खिलाफ उस वक्त तक कानून हरकत में नहीं आता जब तक पूरे मुल्क में एहतजाज न किया जाए। सूबाई वज़रा की मौजूदगी में काफिर काफिर के नारे बुलंद करने वालों के खिलाफ FIR का इंदराज न होना लम्हा फिक्रिया है, जबकि तौहीन के झूठे इल्जामात के तहत मुकदमात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। आखिर में वफ्द ने मुल्क में क़याम व अमन को यकीनी बनाने, पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरी के कायद आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की क़यादत में अमली जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ज़हूर हुसैन ने तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पंजाब के वफ्द की जानिब से पेश करदा मारूज़ात को बगौर सुनकर इन पर ठोस इक़दामात का यकीन दिलाया और वज़ारत दाखिला की जानिब से सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात से वफ्द को आगाह किया। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरी आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदा वफ़द की चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरी आज़ाद कश्मीर के सदर साजिद हुसैन काज़मी की सरकर्दगी में नुमाइंदा वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की। मुलाकात में सदर TNFJ आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी को मकतब तशय्यो के आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी को संवाल श्री मीरपुर में दरपेश मसाइल की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई। वफ़द ने हुकाम पर वाज़ेह किया कि आज़ादारी सैयद शोहदा हमारी शह रगे हयात है। सैयद साजिद काज़मी ने बावर कराया कि हम कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद अली शाह मूसवी के इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि हुसैनियत मज़लूमियत से इबारत है, जिसके दिफा के लिए हमारी पाकीज़ा जद्दोजहद जारी रहेगी। वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला का शुक्रिया अदा किया। वफ़द में सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरी आज़ाद कश्मीर अल्लामा सैयद इमरान सब्ज़वारी, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात TNFJ आज़ाद कश्मीर सैयद वाजिद अली शाह गर्देज़ी, चेयरमैन मुख्तार सोके सैयद फ़खर अब्बास काज़मी एडवोकेट और सैयद अब्बास काज़मी शामिल थे। सेवन की सरज़मीन पर अज़ादारों का आलमी इज्तिमा, लाखों मातमदार हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के आस्थाने पर पुस्ता देने के लिए हाजिर। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुल्तानुल औलिया सैयदुल फ़ुक़रा हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का मज़ार मुबारक सेवन शरीफ सिंध में आज दुनिया भर से अज़ादार हाजिर हो रहे हैं। माह शाबान में आपकी रहलत की मुनासिबत से 18 ta 21 शाबान हर साल अकीदतमंद हाजिर होते हैं। हर कोई जुदागाना अंदाज से आकर दरे कलंदर पर अपनी आजिज़ी, मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है। इसमें मजहब व मिल्लत की कोई कैद नहीं, बिला तफरीक रंग व नस्ल व अकीदा व धर्म सभी आपके आस्ताने पर आते हैं और झोलियां भरकर अपनी मुरादें ले जाते हैं। मुल्क भर से अज़ादार जिस जोश व वलवले, अकीदत और एहतिमाम के साथ आते हैं, उसके
کی مثال بیان سے باہر ہے۔ یہ عزادار قلندر کی بارگاہ میں پرسا آپ کے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس پرتپاک انداز سے دیتے ہیں کہ سہون کی سرزمین ماتم کی دھمک سے لرز رہی ہوتی ہے۔ ہر ماتمی محسوس کرتا ہے جیسے قلندر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ماتم کر رہا ہے۔ یہاں قلندر کے اپنے دستے مبارک سے نصب کردہ علم مبارک کی زیارت دنیا کرتی ہے۔ یہ ایک علم قلندر نے خود لگایا تھا اس سندھ کی دھرتی پر۔ اب جگہ جگہ علم عباس نظر آتے ہیں۔ خشکی کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی علم لہرا رہے ہیں۔ یہ درس ہے قلندر کا، یہ محنت ہے قلندر کی۔ سندھ کی سرزمین قلندر کی سرزمین ہو گئی، اور ایسے سچے پیروکار سندھ کی دھرتی کے باسی کہ سندھ صادقہ کہنا انہی کو زیب دیتا ہے۔ گو کہ مادیت کے محب سائے اب اپنے رنگ ڈھب بھی دکھا رہے ہیں، لیکن سندھ کی دھرتی قلندر کی محنتوں کا شاہکار ہے۔ یہاں کی مٹی میں خوشبو بھر دی ہے قلندر نے۔ یہاں کا پانی پیاس ہی نہیں بلکہ روح کو تسکین بھی دیتا ہے۔ یہ جو لوگ ٹوٹ کر قلندر کے دروازے پر عقیدت میں سر جھکائے ہوئے ہیں، انہی میں بودلہ بہار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں اور عزادار بھی۔ عزاداری کا وصف جو قلندر کا من پسند وصف ہے۔ لال شہباز قلندر جو عجب رنگ سے شاہ کرب و بلا کے غم میں محو رہتے، 10 میل تک میر رقصم کی تصویر بن کر سید سجاد کی اسیری کا ماتم کرتے تھے۔ یہ مخدرات عصمت و طہارت کے مصائب کو روتے تھے۔ آج عزادار ملک کے کونے کونے سے سہون آ رہے ہیں اور حلقہ بند ہو کر کبھی سینہ کوبی کرتے ہیں، کبھی نوحہ خوانی اور کبھی زنجیر زنی۔ اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ تیز تیز کی جانب۔ نمائندہ والاسر نیوز جڑاوالا سید حسین رضا نقوی کے مطابق بسلسلہ جشن شعبان ظہور امام محمد مہدی علیہ السلام جشن کا اہتمام مرکزی امام بارگاہ قصر بطول چوک میں کیا گیا، جس سے خطیب اعلی اسلام علامہ ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی آف اسلام آباد اور سید محمد مقدس کاظمی آف امام بری سرکار نے خطاب کیا۔ بعد ازاں جشن کا کیک کاٹا گیا اور مومنین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ الوی ٹاؤن جڑاوالا میں بھی دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ آغاز دسترخوان کیک کاٹا گیا اور کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ نمائندہ والاسر نیوز کمبر شہداد کوٹ گل زمان جعفری کے مطابق سالانہ عظیم الشان جشن نزول انوار شعبان المعظم کا اہتمام امام بارگاہ دربار ابو الفضل عباس علیہ السلام شہداد کوٹ میں کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ مختار آرگنائزیشن صوبہ سندھ کے صدر برکت علی جعفری مہمان خصوصی تھے۔ جشن سے خطاب ٹی این ایف جے صوبہ سندھ کے صدر سید اصغر شاہ نقوی، علامہ ڈاکٹر خدمت علی، ذاکر اہل بیت تنویر عباس تنویر اور مولوی محمد علی حامدی نے کیا۔ جشن کے اختتام پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئر شہداد کوٹ نے سر انجام دیے۔ آغا سید حامد شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق جشن ظہور امام زمانہ علیہ السلام امام بارگاہ سید الشہداء منہالہ چوہا سیدن شاہ ضلع چکوال میں یوم عدل کے طور پر منایا گیا۔ جشن سے علامہ سید تصور حسین نقوی، علامہ سید ریاض حسین رضوی، علامہ سید کلیم مہدی نقوی، ذاکر سید منظور حسین شاہ، ذاکر وقار شفقت، ذاکر ناصر حسین، ذاکر سید آصف عمران بخاری اور دیگر نے خطاب کیا۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام جشن پرنور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ اور نقاب کشائی اذا خانہ بدست اراکین و ذاکرات مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں 17 مارچ بروز جمعرات کو منعقد ہوا، جس میں مسز ام لیلہ مشدی، رضا زینب نقوی، نادیہ بدر، ذاکرات طاہرہ بلقیس بخاری اور ذاکرات تطہیر زہرا اور ہم نوا نے گلائے عقیدت پیش کیے۔ اختتام جشن خصوصی کیک کاٹا گیا اور نقاب کشائی اذا خانہ بدست اراکین و ذاکرات کی گئی۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں 10 مارچ بروز جمعرات جشن اعیاد شعبان المعظم ثانی زارہ سید زینب سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ مسز ام لیلہ مشدی، زینب علویہ، مسز منتہا علی موسوی، ڈاکٹر فرزانہ نقوی، رضا زینب نقوی، تطہیر زہرا،
منہائل کاظمی، دعا زہرا، کشف زہرا، فاطمہ بنت عقیل، بشرا حسن، سبیکہ حمدانی، لوا زینب، ابتہاج زینب، ریتاج فاطمہ، شزرا بطول، حسان بطول، ہنا ثنا نقوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن خصوصی کیک کاٹا گیا۔ تلگنگ نمائندہ ولسر نیوز سید تصدق حسین شاہ کے مطابق بسلسلہ ظہور شہزادہ ہم شکل پیغمبر مولا علی اکبر علیہ السلام عظیم الشان جشن کا اہتمام حیدری امام بارگاہ میں سید صادقین مشہدی الموسوی کے زیر انتظام منعقد کیا گیا، جس میں عالمی شہرت یافتہ منقبت خواں میر حسن میر کے علاوہ ذاکر سید ذریت عمران نے بھی جشن میں 4 چاند لگائے۔ آخر میں تبرکات علی اکبر علیہ السلام تقسیم کیا گیا۔ علاقہ بھر کے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ جشن ظہور پرنور حضرت مولا امام زمانہ علیہ السلام 14-15 شعبان امام بارگاہ مائی کھنڈو محلہ سادات بکھر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بکھر کی جانب سے منعقد ہوا، جس سے علامہ مختار حسین قمی، ذاکر بشیر حسین سالک، مولانا آغا خاور علی قمی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع بکھر کے صدر مرید باقر علی نے خطاب کیا۔ ضلعی صدر مرید علی باقر خان نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی شاہ موسوی کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور ان کے ہر لائے عمل پر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ عملی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و مولا نگہبان۔